से तांकर एही स्मृति सम्मान पाइबा अवसर में तांकर वक्तव्य प्रदान करेंगे डॉक्टर महापात्र। जय जगन्नाथ। आज जहाँ उद्देश्य स्मृतिचारण सभा होती ओडिशार प्रख्यात गीतिनाट्यकार सारस्वत स्रष्टा गणकवि वैष्णव पाणी प्रति मु मोर भक्तिपूत श्रद्धांजलि ज्ञापन करुँ। मंचासीन आज सभार सभापति मोर पूज्य गुरु भुवनानंद सार एवं मोर प्रत्यक्ष नहले गुरु प्रतिम आज अतिथि जे डॉक्टर अजय कुमार मिश्र महोदय एवं ये अनुष्ठान जहाँकर ना ये मंच हो जगनमोहन लाला आ जगनमोहन लाला सारगर्भक गवेषणा करी जे ये अंचल ओडिशा रे भारत वर्ष रे परिचित करिया को जगनमोहन लाला को चेष्टा करछंती से होचंदी मोर बड़ भाई डॉक्टर जयराम स्वाई महोदय एवं गणकवि वैष्णव पाणी जहाँ को गला परे गोटे कला दे जाइछंती आशु कवित्व से होचंदी मोर बड़ भाई वीरकिशोर स्वाई महोदय संपादक विभूतिभूषण स्मृति संसदर संपादक जे भूपेन भाई समस्त को मोर श्रद्धा सम्मान एवं प्रणाम जे पिला मानकु मोर सब श्रद्धा आउ मंच तले जे बसिछंती अंचलर वरिष्ठ प्रफुल्ल भाई एवं श्रीयुक्त कर महोदय जितेन बाबू एवं ये अनुष्ठान को आगे नबारे जे सब साहाय्य करुचंती से होचंती नाट्यकार भावग्राही दास महोदय समस्त मोर भक्तिपूत प्रणाम जनाऊँगी सम्मान जनाऊँगी आ पिला मानक मोर श्रद्धा। आज ये जो कार्यक्रम होची ए पिला मानक पाई होची ए महांगार पिला माने केमिति गणकवि वैष्णव पाणीकर गीतिनाट्य किंबा तांकर साहित्य तांकर भाषा शिल्पीत्व व्यक्तित्व केमती अनुप्राणित हेबे सेथिपाई संसद तरफरु स्मृति संसद तरफरु एवं ओडिशा संगीत नाटक एकाडेमी तरफरु ये सब आयोजन करा जायछि। पिला माने जदि गोटे पिला तांकर भाषा एवं तांकर गीतिनाट्य द्वारा तो माने अनुप्राणित हबो ताहले वैष्णव पाणी निश्चित स्वर्ग थाई से खुशी हे से आज ये पलि आसथिबे कारण से मासे हेलानी महांगा पलि आछन महांगा भितर अच्छा महांगा को भूली पारे कहीं महांगार जन्म महांगार विभु कृपा लाभ कले यही महांगार विनोद बिहारी पाखरे विभु कृपा लाभ कला 1903 मसीह प्रथम गीतिनाट्य लिखिले यही महांगार माड़ियाटार तेणु से चाहूले ये महांगार पिला माने सब मोर राम हो जातु कृष्ण हो जातु आउ से माने से भली देवता मान को सब ये महांगा माटी को टाणी आनी महांगा टाणी टाणी कोटपदार कलिकता पर्यटन नेले आउ ए पल्ली दिल्ली पर्यंत आज तांकर स्मृति सभा एवं गीतिनाट्य परिवेशन करा आमे जेते जहाँ देले भी कम हम आमे टिके श्रद्धांजलि दौचे पुष्पमाल्य आ धूप किंतु से जीवन में किसी मागी ना से जदि विद्या मागी था से बहुत सर्टिफिकेट अर्जन करता किंतु सर्टिफिकेट ज्ञान ना से असल विद्या कौन मागी देते जहाँ फल प्रचुर ज्ञान अधिकारी हो गले पंचम श्रेणी जाके पाठ किंतु एभली पाठ पढ़िले जगत को देखाई देले से पाठ सब जानिछ पिला माने से पाठ कौन आमर सिलेबस में ना
ନାହିଁ ଭୂଗୋଳ ବିଜ୍ଞାନେ ବ୍ୟାକରଣ ଅଭିଧାନେ ଜାମିତି ଗଣିତେ ପୁଣି ଖୋଜି ନ ପାଇବ ସେ ବିଦ୍ୟା କଲେ ସାଧନ ନ ରହିବ ଜାତି ଜ୍ଞାନ କିଏ ହେବ ଧନ ଜନ ତନୟ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ବୃଥା ପରିଶ୍ରମେ ପଡ଼ି କିଏ ବା ଘୋଷିଲେ ପଡ଼ି ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି ବେନିବର୍ଣ୍ଣ ଅଭ୍ୟାସିଛି ବୈଷ୍ଣବ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଗଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବଡ଼ ଛତା ତଳେ ଯେତେବେଳେ ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା ନହେଲେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାକେ ପାଠ ସେ ସାରଳା ମହାଭାରତକୁ ସେ ଦଖଲ କରି ଶତାଧିକ ଗୀତା ବିନୟ ରଚନା କଲେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଯାହା ଏବେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଆସିଲା ବେଳେ ତମ ଘରେ ଘରେ ବାପା ମା ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବହି ପଢ଼ିବେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ କିଏ ଲେଖିଥିଲା ଜାଣିଛ ବଳରାମ ଦାସ ପଞ୍ଚଶର ରାଜବର୍ଜନ ବରଣ୍ୟ ତାଙ୍କରି ତାରି ଅବଲମ୍ବନରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଗୀତା ବିନୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଗୀତା ବିନୟ ଭିତରେ ସେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଗଠନର ସ୍ୱପ୍ନ କାହିଁକି ପରିବାର ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକି ରକ୍ଷା କରିବା ତାଙ୍କର କାମ ଆଜି ସଂସ୍କୃତି ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିବା ଜିନିଷକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ରଶାଳା କରିଛନ୍ତି ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବଜା ମୁଗୁରା କାଟି ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ତାକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପିଚକାରୀ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିକିରି ଆସିଛେ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତି ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳିତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଭାଷାକୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ବଙ୍ଗୀୟ ଭାଇମାନଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଏଇଠି ବସି ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଗୀତା ବିନୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲେ ବଡ଼ ଦେଉଳର ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି ସେ ଦେଢ଼ଶୁର ବଳରାମକୁ ନ ପଚାରି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାରରେ ଯାଇକିରି ଶ୍ରୀୟା ଚାଣ୍ଡାଳୀରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ତମେ ଆମକୁ ନ ପଚାରିକିରି ପଳେଇ ଯାଉଛ ତେଣୁ ତୁମେ ବାହାରେ ଯାଇକି ରୁହ ଆଉ ଦେଉଳ ଭିତରେ ରହିପାରିବ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ବୋଲୁଛନ୍ତି ରଖ ରଖ ହେ ବଡ଼ି ମାପଣ ହେ ହରି ରଖ ରଖ ହେ ବଡ଼ି ମାପଣ ହେ ହରି ଚଣ୍ଡାଳ ଦୁଆରେ ଛିଡ଼ା ହେଲି ବୋଲି ବିଟାଳି ହୋଇଲି ଜାଣ ହେ ହରି ତୁମେ ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଳ ଦୁଆରେ ଠିଆ ହେଲି ବୋଲିକି ମୁଁ ଆଜି ବିଟାଳି ହେଲି ତୁମର ନାହିଁ କଳଙ୍କ ତୁମର ଯେ ନାହିଁ କଳଙ୍କ କଥାକୁ ଅହଲାଇ ମୁଖ ଭୁଲା ଭୁଲି ଭାଷା ପଟିବ ନାହିଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଶୁଣ ହେ ହରି ତୁମର କ'ଣ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ତୁମେ ପୋଇ ପୁଅ ବିଦ୍ରୋହରେ ଖାଇଛ ତୁମେ ସବରୀ ଅଇଁଠା ଖାଇଛ ତୁମେ ସେ ଗୌରଙ୍କ ଅଇଁଠା ଖାଇଛ ଅଛି ଯେତେ ଆବର ଗୋଇ ଜାମାଇ ହରଣ ହେ ହରି ତୁମେ ମାଇକି ହରଣ କରିଛ ମତେ କ'ଣ ବିଦା କରୁଛ ଘରୁ ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କର ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଡ଼ ଠାକୁରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ପରିବାରରେ ଯେମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ତାକୁ ଆଣି ମଞ୍ଚରେ ଠିଆ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏ ମଞ୍ଚକୁ ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବହି ପଢ଼ିନଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ପ୍ରକାରର ସଙ୍ଗୀତ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଆଜି ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରସଜ ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ପ୍ରଚାର କର ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କର ଏ ସ୍ମୃତି ଚାରଣଙ୍କର ଯେତେ କରିପାର କାହିଁକି ସେ ସଙ୍ଗୀତ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ସଙ୍ଗୀତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୁଲତାନ ଥିଲେ ସଙ୍ଗୀତର ଏଭଳି ପ୍ରକାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏଭଳି ପ୍ରକାର ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗଣଭାଷା ଗଣ ଆଦର୍ଶ ଗଣ ଚେତନା ଗଣ ମାନସିକତାକୁ ଆଣି ଗଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣକବି ତେଣୁ ଚରିତ୍ରର ଗୋଟେ ହେଉଛି ନୀରବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ତେଣୁ ଆମେ ଗଣକବିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେ କହିଲେ ସରିବ ନାହିଁ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ପୁରାଣରୁ ଚରିତ୍ର ପୁରାଣରୁ କଥାବସ୍ତୁ ଆଣିଛନ୍ତି କଳ୍ପନାରୁ କଥାବସ୍ତୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଇତିହାସରୁ କଥାବସ୍ତୁ ଆଣିଛନ୍ତି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ରସରାଜ ବୀର ବିଶ୍ୱସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ରସ ନଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ କିଏ ପଚାରିବେନି ବହୁତ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ଯାହା ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଲଭ ମାନସ ମୂଲକେ ବିଦ୍ୟାସ୍ତୋତ୍ର ସୁଦୁର୍ଲଭ କବିତ୍ୱ ଦୁର୍ଲଭ ସ୍ତୋତ୍ର ଶକ୍ତି ସ୍ତୋତ୍ର ସୁଦୁର୍ଲଭ ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେଇପାରନ୍ତି ମଣିଷ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ
विद्या अर्जन कर कवि हवाटा बहुत कष्ट। वीरकिशोर भाई कहले मु शिक्षक नुह मु शिक्षक नहीं मु प्राइमरी शिक्षक नहीं किंतु भितर भगवान गोटे विद्या विद्वान भितर गोटे कवित्व देते वीरकिशोर भाई से जानी पार जे कवित्व अर्जन करवा एवं कवि समस्त ही पारे भर आकर्षणीयता रहा शक्तिस्तत्र सुदुर्लभ आकर्षणीयता रहा हूँ बड़ कथा। तेणु वीरकिशोर भाई रसराज से आशु कवित्व से गणकवि केवल नुह से आशु कवि से विदग्ध कवि। तेणु कवि को सम्मान दवा कहीं ना कवित्व गोटे हूँ ऐश्वरिक जड़े पढ़ापढ़ी कर टैलेंट कर देखा किंतु प्रतिभा स्फुरण कर कहीं प्रतिभा हूँ गोटे ईश्वर दत्त जिनस। गणकविंकर विनोद बिहारी आशीर्वाद पूर्व से पंचम श्रेणी कविता लिखी लंका मारिच पोड़ी दिया चोरी आम बांकिया पंडित कहले टांगिया बजे। तेणु चिंता कर आम बांकिया पंडित कहले टांगिया बजे आरंभ करी कौस्तुभ धारण कौन प्रदारण कमला पति कष्ट हर कौस्तुभ धारण कमला पति कष्ट हर ये साधारण लोक बुझे ये साधारण लोक बुझे। तेणु चिंता कर ये विदग्ध साहित्य क्षमा करवा दास क्षमा सागर दोष जनकु रख पाद तले छड़ी जाऊ एक क्षम रचे कविता जन्म दिन दुज कोले हे खेती देवता ख्याति रहू खेती खंडव दुर्गति उधरी धर सेवक सब क्षर लेखा ये अनुप्रास शब्द साधारण लोक बुझी विदग्ध कविता। तेणु विदग्ध कवि से आशु कवि केमी संभव है केवल कृष्ण प्राय मती सेनाम मोर संपत्ति ताहाकू लेखि पोषे पेट बसी विरूपा नदी हे जने दोष मन धर मुटे विष्णुक कीर्तन एणु मो वैष्णव नाम बसती कोट पदाग्राम। तेणु विष्णुकर आशीर्वाद से एभली प्रकार गोटे कड़े नारायण आउ गोटे कड़े नदी आउ हेले नारी नारी नील को बाहाई पुणी रजकिनी हर को से प्रेम विवाह कले हर है अशरीरी प्रेरणा से रजकी नारी बास घेटी जाए भीतर पुरी ताकू केही न पारिबे बारी अर्थात ता भीतर एभली प्रकार सुगुण थिला ताकू केही बारी पारिबेनी तार पशुपालन तार व्यवहार कवित्व तार भी कवित्व थिला। तेणु ताकू से भल पाइकरी प्रेरणा उच्च भाव में रखिथिले। आ विरूपा कूल बसी बसी विरूप हेले मुई दाना कोना छाड़ी सबू तो दियंती न देखती ताहा कहीं पानीर गुहारी पानी रे भासुची बाणी सेवा करी करी पाशरी नदी किशोरी बल्लभ जय नीलाद्री केशरी नीलाद्री नाथ जगन्नाथ विरूपा करे जन्म देते जाति प्रथा को मानिले ना 19 शताब्दी जेते प्रकार कटकणा जाति प्रथा गोटे व्याधि थिला ताकू उठेई दे से विवाहकरण कर गांधी को दर्शन में प्रभावित होउछन गांधी को देखिला पूर्व से विवाह रजकिनी एवं से समर्थित होउछन से हरे कृष्ण महताब को तेणु चिंता कर गोटे अनुकूल परिस्थिति न जाए प्रतिकूल परिस्थिति जाउछन से भावुले अनुकूल जगन्नाथ अनुकूल जगत प्रतिकूल जगन्नाथ प्रतिकूल जगत लोक कौन कहे पथर करी छाती छाड़ी जाति पति केते केते सहिची इतर भाषा तेजी मान महत मर्यादा हिताहित अरजिछि निंदा केते बर्जी प्रशंसा। तेणु चिंता कर जदि न सही मान अपमान काहू अरजिबी जस सम्मान तेणु जदि न सही ये सम्मान अधिकारी हो पार न आज कविता पाठ कले मनोज बाबू आज प्रफुल्ल बाबू कविता पाठ कले ये गणकविता संपर्क कहीं से जो छाप छाड़ी भूली पारना एत वर्ष धर 1956 मसीह गले भी आज 2024 मसीह आम स्मरण करुचे कहीं जाति से प्राण बलि त्याग तेणु त्यागर मूल्य कहीं के ब्रिटिश सरकार विरुद्ध में गोटाए कवि मांगा ब्रिटिश सरकार विरुद्ध में कहला गोटाए कवि जे ब्रिटिश सरकार विरुद्ध में कहूँ जे नियम करवा आस पर जिनस को पर दरब को कहीं न करवा आस अर्थात आम विदेशी जिनस व्यवहार करवा ना
ପଡ଼ି ଯାଉରେ ଇଂରେଜ ଅମଳ ଦେଶୁ ହରି ନେଲା ଟଙ୍କା ସୁନା କେତେ ଦେହରୁ ଆମର ହରିଲା ଅମଳ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି। ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଜାତିର ପିତା ବାବୁଜୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବଣିଆ ଟୋକାଟା ଉଠାଇ ଦେଲାଣି ଜିଅଲଖାନାର ଡର ଦେଶ କାମ କରି ପଶଜା ସେଥିରେ ବଡ଼ ସବୁ ଦର୍ଶଥର। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକି ପୂଜା କରୁଛ, ସେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶୀ ସ୍ୱାଭିମାନ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳତା ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ସେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ବଣିଆ ଟୋକାଟା ଉଠାଇ ଦେଲାଣି ଜିଅଲଖାନାର ଡର ଦେଶ କାମ କରି ପଶଜା ସେଥିରେ ବର୍ଷକୁ 10 ଥର। କେମିତି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ ସେ ଚିନ୍ତା ସେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ। 1903ରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ। ମଧୁବାବୁ ତୁମ ଘରଠାରୁ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ, ଏଇ 10-12 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଇନି, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇନି। ଏଇଠି ମାଆଙ୍ଗାରେ ବସି ନାଟକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେବ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କର ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ହସ ଖୁସିରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛ। ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଯାଉଛ। ଏ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ମୋବାଇଲ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଚରିତ୍ର ପ୍ରଦୂଷଣ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚାଲିଛି। ଏ ସମୟରେ ତୁମେ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିକୁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଯାହା ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତୁମେମାନେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିପାରୁନ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଠିକ ଭାବରେ ଲେଖିପାରୁନ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କର, ତୁମେ ଓଡ଼ିଆ ଯଦି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବ ତୁମର ଶବ୍ଦିକ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଏଭଳି ପ୍ରକାର କରିଥିଲେ। ସମକାଳୀନ ଗୀତିନାଟ୍ୟକାର ଯେତେ ଥିଲେ, ମୋହନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋପାଳ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, କହ୍ନେଇ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଗୀତିନାଟ୍ୟକାର ଥିଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ ସୁରଦେବ ହୁଅନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବସୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟପିଗଲେ। କଥାବସ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନରେ ହଉ, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରୟୋଗରେ ହଉ, ସଂଳାପର ବ୍ୟବହାରରେ ହଉ ଏବଂ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ହଉ, ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ନୀତିର ସାହିତ୍ୟ, ପ୍ରୀତିର ସାହିତ୍ୟ, ଭକ୍ତିର ସାହିତ୍ୟ। କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ହଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଜକୁ। ଏ ଯେଉଁ ଆମର କୋଟପଦାର ଭାଇମାନେ ବୋଲୁଥିଲେ, ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଜଗମୋହନ ଗରୁଡ଼ ବହନ ପଛରେ ଅନା। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କର, ଏ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାରର ସଙ୍ଗୀତ, ଭାତ୍ତିକ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। କିଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ, ଜଣେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ଦତ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ, କହିଥିଲେ କାଳ ସର୍ପ, ସର୍ପ ଜଣାଣ କବିତାରେ। ସେ ମଧ୍ୟ ନୀଳାଦ୍ରି ଚୌଧୁରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଛାଡ଼ ମାଡ଼ ଖିଆ ବୁଦ୍ଧିଏ ବଡ଼ ଦେଉଳେ ବଡ଼ ଗୋସାଇ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପିତପଟ ଭୂତ ହେ ରାଧାନାଥ ଜାଣିଲି ମୁଁ, ସେ ଭୂତ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଦଗା ଦିଆ ଚୋର, ତୁମେ ଭାତ ବିକା ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମେ ପୁଣି ଏତେ ଚାତର କରୁଛ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯିଏ ନିନ୍ଦା ଛଳରେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟାଜ ସ୍ତୁତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ এইভাবে প্রকার ভাক্তিক নিবেদন কাইকি যেতবে আত্মসমর্পণ হয়ে যায় মଣିষ সেতবে সে কাহাকে ভয় করে না। আমার যে নবদা ভক্তি অছি শ্রবণ কীর্তন স্মরণ দাস্য সেবন এবং সখী সাক্ষ্য আত্মনিবেদন কীর্তন অর্জন বন্দ্য। তেণু এতে আত্মনিবেদন ভাব যেতবে চালি আসছে तम भितर जो आत्मनिवेदन आसो आत्मसमर्पण आसो भगवान पाखे विष्णु कवच बही बोले कि कर राजावादी बोले राजा को भय कर जमीदार को भय कर क्या भय कर कहीं जार विष्णु कवच सी कहीं भय कर कहले विष्णु कवच बही बोले कि कर राजावादी होइले राजावादी कौन कर 144 धारा जारी है नाटक कटक 144 जारी है कहीं अमीन मैंने उत्कर्ष नहीं बंदोबस्त बेले पैसा नौले लिखला कि कहि आटेंशन कथा कि कहि भाई आटेंशन कथा देखी अमलांग तेज पाषाण हेले दिय देवता घर जिते बड़े आसिले बाहरी घरे मारु गोड़े मारुले खंडिया कथा कण भुआशुणी दिन गणुले केवे से फिटिब हाथ उसूता सरकार जो खोली घर हाथ में पड़ा खसड़ा खाता अमीनक ठार चपुर आसी जाए सुखी दौड़ी लगला पिता तेणु चिंता करूँ शैलीपद अद्भुत शांत सब रसर समाहार प्रकार करते गोटा वीर जो आसो वीर जो मंच को आसो लोक अभिभूत करदेव लोक घरे शोब हाँ वीर पन्न जो आसूसी वीर भाया बोल किंकर पाखरे पादरे खटिबे किंकर पड़ाए पाखरे खटिबे शंका चित लबी बासवादी देवे किंकर पढ़ाए पाखरे खटिबे शंका चित लबी बासवादी देवे तेणु चिंता कर शंका चित लबी आक गोटे साधारण लोक बुझे भय कहना शंका चित लबी बासवादी देवे
ଡଙ୍କରାଜ ଶିରୁ ଧରଣୀ ଟଳିବ। ଡଙ୍କରାଜ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଡଙ୍କରାଜ ମାନେ ହେଲେ ସର୍ପ ଭିତରେ ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଡଙ୍କରାଜ ଶିରୁ ଧରଣୀ ଟଳିବ ବାଣୀ ତେଜି ଯିବେ ବିନା ତେଜି ଯିବେ ବାଣୀ ହେ କାର୍ମୁକ ଟଙ୍କାର ଅସ୍ତ୍ରର ଝଙ୍କାର ହୁଙ୍କାର ନିଖୋଜ ଶୁଣି ହେ। ତେଣୁ ବୀରଟା ବୀର ଭଳି ଆସିବ ସେ ତୀର ବୋଲି କହିବ। ବୈଲୋଚନ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବ ଦିଗ ଦିଗନ୍ତରେ ପଶ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଜନେ ନାଶ ଦିଗ ଦିଗନ୍ତରେ ପଶ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଜନେ ନାଶ ଗୋମେଶ ବୃଷ ବହିଷ ଆଦି ଅନୁରାଗରେ ଥଣ୍ଡାଟା ପୁରଉଥିବ ବାହାର କରୁଥିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ନିଶ ମୋଡ଼ା ହେଇଥିବ ନାଲ ନାଲ ଆଖି ଅସୁର ଚାଲିଥିବ। ଅସୁରଟା ଅସୁର ଭଳିଆ ଦେଖାଉଥିବ। ଅସୁରଟା ସାଧାରଣ ଲୋକ ବାପା ଦେଖାଉନଥିବ। ଅସୁରଟା ଅସୁର ଭଳିଆ ଦେଖାଉଥିବ। କାହିଁକି ନା ତାର ଠାଣି ବାଣୀ ଚାଣି ସବୁ ଆସୁର ଥିବ। ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଅଭିଭୂତ ହେଇଯିବ। ଲୋକ ଶୋଇପାରିଲେନି ସବୁ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତାପରେ ଏସପି କହିଲେ କଟକ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଅ। ସେଇଠି ଯାଇକିରି ବିନୋଦ ବିହାରୀ ପାଖରେ ପଡ଼ିଲେ କଟକରେ। ଜୟ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ହେ ଯାହା ନେତ୍ରେ ଦେଖିଲି ଏତିକି ଜୟ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ହେ ନାହିଁ ଆଉ ଆଶା ଆଉ କି ଦେଖିବି ନେତ୍ର ଯୁଗଳ ମୋଟିକି ଜୟ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ହେ ଯାଇ କାନ୍ଦିଲେ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ସାର୍ ତ କହିଲେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ବନ୍ଦ କରିବି ଗୋଟିଏ ପଦ କହୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ବାତ ପିଠ ରୋଗ ହେଇଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱପ୍ନେଲେ ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସିଏ ଆସି ଆର୍ସେନିକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲା ପରେ ଭଲ ହେଲେ। ଯାଇଥିଲେ ଓଡଗାଁ ରଘୁନାଥ ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ନାଟ କରିବେ ବୋଲିକି ଶୋଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପଣ୍ଡାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ମୋ ଭକ୍ତ ଆସିଛି ମୋ ପାଖରେ ଆସି ଗୀତ ବୋଲ। ସେଇଠି ଲେଖିଲେ ନିଷାଦ ରମଣୀ ବିଷାଦ କାଳରେ କି ସ୍ୱାଦ ପାଖରେ ଦେଲା ନେଇ ଆସ୍ୱାଦନ କଲ ଶେରଶାଳ ଫଳ ନିଚ ବୋଲି ତିଳେ ଘୃଣା ନାହିଁ ତମୁ କିହୀନ କାହିଁକି ନ ଶୁଣ ନିବେଦନ ତମୁଖୀନ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମାନ ଭକ୍ତି କରୁଛି ସ୍ମୃତି ସଂସଦର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଗୁରୁନାନନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଭୂଇଲୋଟା ନମସ୍କାର। ଅଜୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭୂଇଲୋଟା ନମସ୍କାର। ଜୟରାମ ଭାଇଙ୍କୁ ବୀରକିଶୋର ଭାଇଙ୍କୁ ଭୁବନ ଭାଇଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ମଥା ଛୁଆଁ ପ୍ରଣାମ। ଏବଂ ଆଗରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ଇଏ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଭଲ ବକ୍ତା କରସାର ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିତେନ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାରି ପସନ୍ଦ କରେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ କୋଠପଦା କଲେଜରେ 1992 ମସିହାରେ ଥିଲାବେଳେ ବହୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ସେଇଠି ହେଉଛନ୍ତି ହର ମାଙ୍କର ଘର ବହୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଏବଂ କୋଠପଦାବାସୀ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଶିବକଳ୍ପ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସେ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କୋଠପଦା ଗ୍ରାମେ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଖଣତକାର ସେ ହେବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସବୁଆଡ଼େ କହିଲି ନିଶ୍ଚିତ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଭକ୍ତମାନେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଥିବ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ବହିରେ। ସେତେବେଳେ କ୍ଷେତ୍ରପାଳର ଏ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହୋଇଛନ୍ତି ବାରେଣୀ ସିଏ ମୋତେ ଦିନେ ସକାଳୁ ଆସିକିରି ବହିଟାକୁ ଦେଲା। କହିଲା ଅଜିନା ଏଇଥିରେ ଅଛି ସେଇଥିରେ ଅଛି। ସେଇଠି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କଲି ଥେସିସରେ। ତେଣୁ କୋଠପଦା ଗ୍ରାମେ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଖଣତ କାରରେ ଜାତ ତାପରେ ଜନ୍ମିବ ଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ କ୍ଷୀର ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଇକିରି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଶୁଭାଶିଷ ଅନେକ